ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಾದಿರಾಜನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಯೇಸು, ನೀವು ಯಾರೆಂದು ನಾವು ಅರಿತಿರುವೆ ಯೇಸಪ್ಪ. We give everything of us to you, Lord. We give all glory to you, Lord. Hallelujah. ಕೀರ್ತನೆ 47:2 ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮಹೋನ್ನತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಭಯಂಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಾವು ರಾಜಾದಿರಾಜನನ್ನು, ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆತನು ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆತನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಡೋಣ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು, ನೀವು ಯಾರೆಂದು ನಾವು ಅರಿತಿರುವೆ ತಂದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. Yes, Lord. We give it to you, Jesus. You take control, Lord. Holy Spirit, take control. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord.
ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದೆಂದೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕೀರ್ತನೆ 34:1 ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ನಾನು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ತುದಿತುಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಏಸಪ್ಪ. You have given joy in our hearts, Lord. Thank you for that, Lord. There is joy in your presence, Lord. உங்க சமூகத்தில் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்குது ஏசப்பா. என்றும் ஆனந்தம் என் இயேசு தருகிறார். Hallelujah. சொல்லலாமா? Thank you Jesus என்று சொல்லலாமா? Thank you for the joy that you have given us, Lord. என்றும் ஆனந்தம் நீ தந்ததுக்காக நன்றி ஏசப்பா. உம்மை துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன் தகப்பனே. உம்மை துதித்துக் கொண்டே இருப்போம் ஏசப்பா. Hallelujah. Thank you, Lord. எல்லா கரங்களை தட்டி அவருக்கு சொல்லலாமா? We give everything of us to you, Lord Jesus. We give our worship to you, Lord. Hallelujah.
ஹல்லேலூயா. தாவீது சாம்ஸ் 171 சொல்லுகிறார், ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ನೀನೆ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೆ, ನನ್ನ ಗುರಾಣಿ ನೀನೆ. ஹல்லேலூயா. ನನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೆ. என் எனிமி முன்னாடி சண்டை போடுறவர் நீரே, என்னை பாதுகாப்பவர் நீரே, எனக்கு எல்லாமே நீரே. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வேலை எங்களை பாதுகாப்பது, எங்களை நடத்துவது, எங்களை போஷிப்பது. எங்களுடைய வேலை என்ன தெரியுமா? அவர் அதே இதில் 71:8 சொல்லுகிறாரு, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೂ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರಲಿ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೂ ಆತನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರಲಿ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಅಪ್ಪ, இதுவே ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ஹல்லேலூயா. ஜீசஸ் we love you Lord. நான் எப்பொழுதும் உம்மை ஆராதிக்க, உம்மை துதிக்க என் நாவை தொடுங்கப்பா. புது பாடலினால எங்களை தொடுங்க. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. We worship you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. நான் பாடும்போது என்னுதடு கெம்பீரித்து மகிழும். நீர் மீட்டுக் கொண்ட என் ஆன்மா அக்களித்து நான் பாடும்போது என்னுதடு கெம்பீரித்து மகிழும். நீர் மீட்டுக் கொண்ட என் ஆன்மா அக்களித்து அகமகிழும். நான் பாடுவேன், நான் துதிப்பேன், இரவு பகல் என் நேரமும். நான் பாடுவேன், நான் துதிப்பேன், இரவு பகல் என் நேரமும். துதியால் என் நாவு நிரம்பி இருப்பதாக. துதியால் என் நாவு நிரம்பி இருப்பதாக. நாள்தோறும் நம்பிக்கையோடு உம்மை துதிப்பேன், நம்பிக்கையோடு துதிப்பேன். நாள்தோறும் உம்மை துதிப்பேன், நம்பிக்கையோடு துதிப்பேன் சப்பா. நான் பாடும்போது என்னுதடு கெம்பீரித்து மகிழும். நீர் மீட்டுக் கொண்ட என் ஆன்மா அக்களித்து அகமகிழும். எப்போதும் நான் தேடும் கண்மலை நீர்தானே, என் புகலிடமும் என் காப்பகமும் என் எல்லாமே நீர்தானே இயேசுவே. ஹல்லேலூயா. என் கண்ணீரை துடைச்சவர் நீங்க தானே, என் கரம் பிடித்து நடத்தினவர் நீங்க தானே, என்னை கண்மலை மேல் நிறுத்தி என்னை பாட வைத்தவர் நீர் அல்லவா. ஹல்லேலூயா. ஓ, நன்மை குறித்து பாடுகிறேன் சப்பா. This is my love to you Jesus. This is my love language to you. This is my love letter to you Lord. I worship you Father. Holy Spirit, we worship you. எப்போதும் நான் தேடும் கண்மலை நீர்தானே, எப்போதும் நான் தேடும் கண்மலை நீர்தானே. புகலிடமும் காப்பகமும் எல்லாமே நீர்தானே, என் புகலிடமும் காப்பகமும் எல்லாமே நீர்தானே. நாள்தோறும் உம்மை துதிப்பேன், துதிப்பேன் அப்பா, நம்பிக்கையோடு துதிப்பேன். நாள்தோறும் உம்மை துதிப்பேன், உம்மை துதிப்பேன்.
நம்பிக்கையோடு ஹalleluya. நான் கருவில் இருக்கும் பொழுதே என்னை கண்ட என் தேவன். ஹalleluya. நான் கருவில் இருக்கும் பொழுதே என்னை கண்ட என் தேவன். ஹalleluya. யோவான் அவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்பதாகவே ஹோலி ஸ்பிரிட்டால் நிரப்பப்பட்டாராம். ஹalleluya. அப்பா, எங்களை நிரப்பினதுக்காக நன்றி. உன் ஆவியானவர் எங்களோடு இருப்பதற்காக நன்றி. எங்களையும் கருவிலிருந்து காத்து வந்ததுக்காக நன்றி. உன் உள்ளங்கையில் எங்களை வரைந்திருப்பதற்காக நன்றி இயேசுவே. என் தேவனே, எங்களை நடத்தும் ஆவியானவரே, love you, we praise you. கருவறையில் இருக்கும்போது கர்த்தர் என்னை பராமரித்து, கருவறையில் இருக்கும்போதே கர்த்தர் என்னை பராமரித்து, குறைவின்றி குழந்தையாக வெளியே நீர் கொண்டு வந்தீர். ஒரு குறைவின்றி குழந்தையாக வெளியே நீர் கொண்டு வந்தீர். நாள்தோறும் நம்பிக்கையோடு துதிப்பேன் சப்பா, நம்பிக்கையோடு துதிப்பேன். நாள்தோறும் உம்மை துதிப்பேன். ஜோராக நேசுவை பார்த்து நான் பாடும்போது என் உதடு கெம்பீரித்து மகிழும். நீ மீட்டுக் கொண்ட என் ஆன்மா அக்களித்து அகமகிழும். நான் பாடும்போது என் உதடு கெம்பீரித்து மகிழும். நீர் மீட்டுக் கொண்ட என் ஆன்மா அக்களித்து அகமகிழும். நீர் மீட்டுக் கொண்ட என் ஆன்மா அக்களித்து அகமகிழும். நாள்தோறும் உம்மை துதிப்பேன், நம்பிக்கையோடு துதிப்பேன். நாள்தோறும் உம்மை துதிப்பேன் அப்பா, நம்பிக்கையோடு துதிப்பேன். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. நாள்தோறும் உம்மை துதிப்பேன் ஆண்டவரே. இந்த இருதயத்தின் ஆலயத்தில் உம்மை எப்பொழுதும் துதிப்பேன். இந்த சபையில மட்டுமல்ல, என் இருதயமே உம்முடைய ஆலயம் ஆவியானவரே. உம்மை எப்பொழுதும் துதிப்பேன், என்னாலும் துதிப்பேன். என் நாவில எப்பொழுதும் துதி நிரம்பிருக்கட்டும். ஹalleluya, ஹalleluya. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆ. ಹalleluya, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆ. ಹalleluya. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳೋಣ, ನಾವು ಆತನ ಮನೆ. ಹalleluya, ಹalleluya, ಹalleluya. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರಗವಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ. ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರಗವಿಯಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಸ್ವರಕ್ಕೆ, ತಂದೆಯ ಸ್ವರಕ್ಕೆ, ಆತನ ಪಾದ ಕೆರಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಮಂದಿರ. ತಂದೆಯ ಸ್ವರಕ್ಕೆ, ಆತನ ಪಾದ ಕೆರಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಮಂದಿರ.
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ದೇವ ಭಕ್ತರ ಕೂಡಿ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವ ಕೇಳಿ ಮಂದಿರ, ದೇವ ಭಕ್ತರು ಕೂಡಿ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವ ಕೇಳಿ ಚೈತನ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆನಂದ ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದುವ ಮನೆ ಹೌದು, ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದುವ ಮನೆ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರ ಗರಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರ ಗರಿಯಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಹಾಡುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಹಾಡುವ ಹಾಡು ಪರಲೋಕ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲಿ ಯೇಸು. ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೆಲ್ಪ್ our unbelief, Lord. ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಹಾಡಿನ ಜೈ ಜೈಕಾರ ಮಾಡೋ ಮಂದಿರ, ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಹಾಡಿನ ಜೈ ಜೈಕಾರ ಮಾಡೋ ಮಂದಿರ, ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಉನ್ನತ ಯೋಜನೆಯ, ಆತನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ಮನೆ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರ ಗರಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರ ಗರಿಯಲ್ಲ. ಆಲಯ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ದಾವೀದನು ದೇವನಿಗೆ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಆತನ ಹೃದಯವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ 4 ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಆತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಲಯವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಣ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಲಂಕಾರದೊಡನೆ ಆತನಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದೊಂದು ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ ಹೇಳೋಣ, ಇದು ತಂದೆಯ ಮನೆ ಅಪ್ಪ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಪ್ಪ. ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಇದು ಕಳ್ಳರ
ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ, ಸಭೆಗಾಗಿ, ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನೀನು ನೇಮಿಸಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾತನಾಡು, ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನ್ನು ಮಾಡು, ಅದರಿಂದ ನೀನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿಕೋ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗೂ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸೋಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಆದರೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಾಗ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದೇವರೇ, ಈ ಥರ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಾಡು, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡು, ಅತಿಶಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ, ಏನು ಪ್ರಸಂಗ ಇರುತ್ತೋ, ಏನು ಅದ್ಭುತ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಆದರೆ ಇದೇನೋ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಸಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಏನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಉಪದ್ರವ ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಉಪದ್ರವ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಶೋಧನೆ, ಹಿಂಸೆ, ಕಳವಳ, ಬರ, ಈ ಥರ ಏನೋ ಅನೇಕ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಪದ್ರವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೇವಲ ಬರೀ ಬರ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಉಪದ್ರವಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಉಪದ್ರವ ಇದು. ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗೆ ಈ ಉಪದ್ರವವನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಉಪದ್ರವ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಉಪದ್ರವ. ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಸಿಟಿಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಿಸಿ ನಮಗಿನ್ನೂ ತಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನ ಹೊರಿಸಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂಥವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗೆ ಉಪದ್ರವಗಳು, ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಡೀತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. ಬೇಗ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇ ಓದ್ತಿಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತಾಯ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. ಈ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನರು, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡುವರು, ಅಂದರೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವರು. ಯಾರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪದ್ರವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವರು. ನಾನು ಇದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಚನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಇವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಲ್ಲುವರು, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇ ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉಪದ್ರವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಂದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅನೇಕರು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನೇ ಹಿಂಜರಿದು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬನವರು ಅವ್ರು ಹಿಡಿದುಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಈಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನೋ ದೇವರೇನೋ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಆದರೆ ಈಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜನಗಳು ತುಂಬ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಮೂಲಕ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೂಬಾರ್ದು, ಭಯ ಪಡಲೂಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಏಟು ಹೊಡೆದ್ರೇ ನಾವು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಅಂತ ಈ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಭಯಂಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಭವಗಳನ್ನ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪದ್ರವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಇರುವ ಕಾಲ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಉಪದ್ರವಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಭೆಯೇ, ವಿಶ್ವಾಸಿಯೇ, ಸೇವಕರೇ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪದ್ರವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪದ್ರವರನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಉಪದ್ರವ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಉಪದ್ರವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಅವರು ಜೀವನನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ 12 ಜನ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಗೆ ಸತ್ತರು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಭಾಳ ಭಯನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಾಲದು. ನೀವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪೇತ್ರ ಹೇಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆಂದ್ರೇಯ ಹೇಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಥರ ಇರ್ತೀವಾ, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನ ಅಂತಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋಂಥ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಆದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ಯಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯೆನೇ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಉಪದ್ರವ ಅಂದರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ನಡೀತಲೂ ಇದೆ, ಈ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ನಂಬಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಉಪದ್ರವ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಓ ಇವನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಜಮಾನನ ಪಾಸ್ಟರ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಬೇರೆ ನಾವು ಇದು ನಂಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದು ನಂಬಾರ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯೇಸುನೇ ನಂಬ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೂರೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದಾರೆ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಯವನಸ್ಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಚಳಿಗಾಳಿಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ಕಾಮುಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನೇ ಆತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಯಾವನು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಬೆಳಕು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಉಪದ್ರವಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನಾವು ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ಅದಂತೂ ನಿಶ್ಚಯ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಯ್ತೀವೋ ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿದ್ರೂ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾರು ಹಿಂಜರಿದು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಷ್ಟನೇ, ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು, ಬಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಆಸೆ. ಮತ್ತು 24:9 ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಆದಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಟೆಫನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸತ್ತ ಅಂತ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-3 ವಚನಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ಟೆಫನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ. ಸ್ಟೆಫನನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿದವನಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಲ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ. ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದರೆ, ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಫನನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಪಟ್ಟು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು
ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ನೀನೇನು ಈ ಥರ ಏನೋ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಥ ತರ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆತನು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇನ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಅವನ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಎದುರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ತರ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಲ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇವನ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಜನಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ಸುಮ್ಮನಾದರೂ ಅದೇ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ 51ರಿಂದ 59ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಬರೀ ವಿವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡುವಾಗ ಸ್ಟೆಫನನನ್ನು ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಂದರು ಅಂತ ಇದೆ. ಆತನು ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಅವನು ಸಾಯುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಭಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲೆಸೆಯೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಓದುವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಾರೇನೋ, ಆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಆಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ದಪ್ಪ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಎಸಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆ ಏಟುಗಳನ್ನ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಡೆದಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ನಿಗೆಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ನಿಗೆಷ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿವರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎದುರಲಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಯೇಸುವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ, ಇವ್ರು ಏನು ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತಲೇ ಆತನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವನು ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪದ್ರವದ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ನೆಲೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಉಪದ್ರವ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನನ್ನು ದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಳೆದಾಡಿದ್ರು, ಆತನನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗಿದ್ರು, ಈಟಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ್ರು, ಚಾಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಎಡುವುದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ನೋವನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಉಗಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮೊಳೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇತ್ತು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಘನ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಳೆನ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಗ್ಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೊಳೆನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಆತನ ಕ್ರಾಸ್ನ ತಿರುವಾಕುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೊಳೆಯಿಂದ ಕೈಗಳು ನೇತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ನೋವು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸತ್ತರು. ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಫನ ಸತ್ತ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ತರು, ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕೂಡ ಭಯಂಕರವಾದ ಕುದಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ಪೇತ್ರ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಶಿಲ್ಬೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಥರನೇ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಬೇಡ, ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಸಮನಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸತ್ತರು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಸೆಮಿನಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸೇವಕರು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೇವೆಯಾಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಉಪದ್ರವ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರೋ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಮನೆ ಹೊಡೆದು ಸೂರು ಹೊಡೆದು ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಯಾರು ಗ್ರಾಮದವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಾಮದವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜನಗಳು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಯ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಭಯ, ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಭಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ, ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓದು ನೋಡ್ರಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಸೆಮಿನರಿ ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಚರ್ಚ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 7 ಕೋಟಿ ಜನರು ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಓದಿ ಅಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಓದಿದ್ದು, ಇವರೇ ತಿಳಿಸಿರೋದು. ಈ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲಿ ಇಕ್ತಾನೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾನ್ವೆಲ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು 7 ಕೋಟಿ ಜನ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 3.25 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. 2001ರಿಂದ 2010ರಲ್ಲಿ 10
10 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಂಬಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ನಂಬ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಉಪದ್ರವಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೇ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಸಿಟಿಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀತು, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಉಸಿರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಉಸಿರು ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಡೀಸು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ನಮಗೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮದು ಉಸಿರು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೊಣಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೋಪನೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಇವಳು ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಯನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2000 ಜನರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಇವರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ನೀವು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪದ್ರವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬೋದಾದರೆ ಆ ಸಮಯ ಎದುರಿಸುವಾಗ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ, ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನಿರುವಾಗ ನೀನು ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ಏನೇ ಆದರೂ ಆಗಲೇಬೇಕು, ನಾನೇ ಆದಿ ಅಂತ್ಯೋ, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋನು ನಾನೇ, ಇದು ಮುಗಿಸೋನು ನಾನೇ, ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾಕೋನು ನಾನೇ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕೋನು ನಾನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಂದರೆ ಓಪನ್ ಡೋರ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಉಪದ್ರವನ ಎದುರಿಸ್ತಿರೋಂಥ ಜನರಿಗೆ, ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳೋದು, ಇದೇ ಥರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಂದರೆ, ಇವರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, 5 ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆಯಂತೆ. 5 ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನು, ರೊಮಾಲಿಯಾ, ಲಿಬಿಯಾ, ಯೆಮೆನ್. ಈ 5 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲಾಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಿನವರೆಗೆ 360 ಕೋಟಿ ಈ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಉಪದ್ರವಕ್ಕೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ? 360 ಕೋಟಿ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇರಿ ಈ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯೇ ಕಿತ್ತೆಸೆಯೋದು, ಸೂರ್ಯನೇ ಕಿತ್ತಾಕಿರೋದು, ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾವಿಲ್ದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಸಂತತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಡವೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಂಥ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಸ್ತಿ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಹೀಗಿರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಂಗಿರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡು, ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಇರಬೇಕು, ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಅವ್ರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಆ ನೋವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ, ಅವ್ರ ಅವಮಾನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಆಸ್ತಿನ ಗಂಟು ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸತಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಸಾಯ್ತೇವೆ, ಖಂಡಿತ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲೇಬೇಕು.
ಆದರೆ ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ಇವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬೋಣ ಅಂತ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಿನ ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಒಂದಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಮದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತಾಯ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32 ಮತ್ತು 33ನೇ ವಚನ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಮತ್ತಾಯ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32, 33, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ವರ್ಸ್ 32 and 33. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವನು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಾನು ಯೇಸುವಿನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವರೋ ನಾನು ಅವನನ್ನು ನನ್ನವನೆಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಆದರೆ ಯಾವನು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವನೋ ನಾನು ಅವನನ್ನು ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನವನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು. ನೋಡಿ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಂಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಬಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಯೇಸು ನಂಬಲ್ಲ, ಯೇಸು ನಿಂಬಾಸಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ದೇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಒಪ್ಕೊಳ್ದಿದ್ದವನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗಳು, ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ, ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುವಿನೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ, ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಯೇಸುನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂತ ನಮಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ನಿತ್ಯದ್ದು ರಾಜ್ಯದಾಗಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯೋಹಾನನ ನೋಡೋಣ. ಯೋಹಾನ ಪುಸ್ತಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ. ಚಾಪ್ಟರ್ 15 ವರ್ಸ್ 18. ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ದೇವರು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ 19ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ, ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿತೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತು, ನಾವೇನು ಹಿಂಸೆ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ, ಏನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ, ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. 20ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿ ಅವರು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅವರು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗಲ್ಲ, ನಿಮಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಉಪದ್ರವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ಏನು ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಉಪದ್ರವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. 4 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ವರ್ಸ್ 10 and 11. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಧನ್ಯರು, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಅವರದು. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ. ಯಾರು ಹಿಂಸೆನ ತಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೆದರ್ಸ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನು ತಾಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 11ನೇ ವಚನ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೊರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು. ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಧನ್ಯರು, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ರಿ, ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡ್ರಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಇರುವುದು. ಆಮೇನ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲೇನು ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಗ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಕೀರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಷಣಿಕನೇ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ. ಆದರೆ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಫಲ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಫಲನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಫಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಸೆ ಬಂತ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗಲಿಂದ ಅದರ ಹೃದಯನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಹೌದು ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತನು. ಕೆಲವರು ಆಗಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ನಂಬಿ ಎದುರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತೆ.
ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೇನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲೆಂದೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಆಸ್ತಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಫಲಾನ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸುಖ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲೆಂದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ವಿತ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ, ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ ಪುಸ್ತಕ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 16:16 ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ಪೌಲ ಸೀಲರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಗಾರಡುಗಾರ್ತಿಯಾದ ಕಣಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಆತನ ಹಿಂದೆನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಇವರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಪೌಲ ಸೀಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಗರಡುಗಾರ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ತ್ರೀ, ಆಕೆ ಕಣಿ ಹೇಳುವವಳು, ಆಕೆಯು ಕೂಡ ಆತನ ಹಿಂದೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಜಮಾನ ಅಂದರೆ ಗಂಡನಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವಳೇನೇನು ಕಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಜನರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ. ಆ ಹಣನ ಇವನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆದಾಯನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಬಹಳ ಈಕೆಯಿಂದ, ಬಹಳ ಈ ಗಾರ್ಡುಗಾರ್ತಿಯಿಂದ, ಕಣಿ ಹೇಳೋಳಿಂದ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಗ ಪೌಲಸೀಲರ ಹಿಂದೆ ಇವಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ದಾಸರು, ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯರು, ಇವ್ರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಿಜ, ಇವ್ರು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೌಲಸೀಲ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಇವಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯರು, ನಿಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪೌಲನಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಸರ ಆಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಇವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಎಂದು ಗದರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಗದರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೆವ್ವ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಕೆಲಿದ್ದಂಥ ದೆವ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಅವಳ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ದೆವ್ವ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಣಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದಾಯ ತರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಅವನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೌಲಸೀಲರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ರೋಮಾಯದ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂಥ ನಡೆಸக்கூಡದಂಥ ಆಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋಂಥ ಆಚಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಜನರು, ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗಿದ್ದ ಜನರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೊಂಬಿಯಾಗಿ ಎದ್ರಂತೆ. ಈ ಥರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಪವಾದನೆ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ದೊಂಬಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹರಿದು ತೆಗೆದು ಚಡಿಗಳಿಂದ ಓಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏಟು ನೋವು ಬೇಕಾ, ಅವಮಾನ ಬಿಡ್ರಿ, ನೋವು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಕಿದ್ರು, ಚಾಟಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರು. ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಗಿಸಿದರು. ಅವರೇನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸೋಫಾನ ಮಂಚನಾಯಿತು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜೈಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಏನಿರಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಅಸಹ್ಯವಾಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆ ಸೆರೆಮನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಅಂದರೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಕೋಳ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, 2 ಕಾಲುಗಳಿಗೂ ಕೋಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮಲಗೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕೈಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಕೈಗಳು ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಚೈನ್ಗಳದ್ದು ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗಿದೆ. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೋಳನ್ನು ಬಿಗಿಸಿ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹಾಗೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೋರಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಆಡ್ತಾನೇ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಹಂಗಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೇಲೇ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ನೋವು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋರಾದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕಪ್ಪ, ಸಾಕಾಯಿತು, ನಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಏಟು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಒಂದು ವೆದರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನೂ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನೂ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇದ್ಯಾರಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಠಡಿಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಏನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿರೋರು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಳಿದು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗೋಯ್ತು. ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆರೆಮನೆ ಅಸ್ಥಿವಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಡುಗ್ತು ಅಂತ, ಕದಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕೈದು ಬೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇನ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಎದುರಿಸಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇದನ್ನು ಕಳಚಿ ಬಿತ್ತು, ಬಾಗಿಲು ಅದಾಗೆ ತಗೊಳ್ತು, ಭೂಕಂಪ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸೆರೆಮನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕತ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ತಾನು ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಎದುರಿಗಿಂತ ಭಯದಿಂದ ಅಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಚನ 28ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪೌಲನು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಅವನಿಗೆ, ನೀನೇನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ನಾವೆಲ್ಲೂ ಓಡೋಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಪ್ಪ, ಓಡೋಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆ ಸೆರೆಮನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಯನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಪೌಲಸ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಅವನು, ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೋದು, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಾಯಿತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಅವನೇನು ನಮ್ಮ ಥರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಕೋಳಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೈಬಲಿರೋ ವಾಕ್ಯಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಇವನು ದೇವರ ಮಗ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಂಬಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಈತನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದೆ, ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಓಡೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಬಿದ್ದರೂ ಓಡೋಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಬಂದವನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಾಯಿತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೆಲ ಡಿನಾಮಿನೇಷನರು, ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸತ್ಯ ವೇದ ಓದಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳೇ ಅದನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ತಕ್ಷಣ ನಂಬಿದ್ರು, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಈಗ ಸೆರೆಮನೆಯವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ, ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಆ ಥರ ಏನು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ್ರು, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ, ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೌಲಶೀಲರ ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ತುತಿ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವೇ ದೇವರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ, ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಜೋರಾಗೊಂದು ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ, ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ. ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರು ಭಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆತ್ಮಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವಾಗೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾವತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಾರಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ರ್ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬರ್ತೀವಿ, ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬರ್ತೀವಿ, ಅದಲ್ಲೇ ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿನ ಸಾರೋದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ,
ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಇದೇನಪ್ಪ ಈಗ ತಾನು ಹಿಂಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪೌಲಾಸಿಲರ್ಗೆ, ಸೆರೆಮನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗನು ನಾನು ಬರುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ರೋಡ್ನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟ್ರು ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದ್ರಾ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಗೆ ಹಾಡೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಿರ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಹೌದ್ರಾ, ಒಂದು ಸತಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಯಿತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಈ ಸ್ಕೂಟ್ರುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇನೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೇಸುನ ನಂಬಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗಲಿ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವೇನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ನಂಬಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುವಾರ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವ್ರು ನಾವಾದರೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಈಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎದುರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೇನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೋ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬದವ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆಂದು ಭಯ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯನಾದರೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನೇನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಮತ್ತು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ವರ್ಸ್ 18. ದೇವಪುತ್ರರು ಜಗತ್ತು ನರಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ಜಯೋತ್ಸವವಾಗುವುದು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಂಕಟ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ದೇವಪುತ್ರರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತು ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಜಯೋತ್ಸವನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ, ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜಯೋತ್ಸವ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇದೆ. ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ಕಿರೀಟ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಮಹಿಮಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಪೌಲ. ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಒಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ ಜೀವ ಕಿರೀಟ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈಗ ಬರ್ತಾರ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕ, ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೊಡೆದ್ರೂ ಆಯಿತು, ಏನು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ರೂ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಈ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ, ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಜನ್ಮ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀನಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀನಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಳಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಹೀರೋ, ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಜನ್ಮ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎರಡೇ, ಒಂದು ಪರಲೋಕ ಒಂದು ನರಕ, ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಪದ್ರವದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಹಂಗೆ ಬರ್ತದ, ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ, ಭಯಕ್ಕೆ, ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೀನು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಸ್ಮ ಆಗೋಗಿರೋರು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಯುಗ ಅಂತ ಇರೋದರಿಗೂ ಗೊತ್ತೋದು ನಾನು ಸತ್ತೆ, ಆದರೆ 3ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ,
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯುಗ ಯುಗದವರೆಗೂ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನೇನೋ ಆಗೋಗಿರೋದು. ಈಗಲೂ ನಂಬ್ತಾರೆ ಜನಗಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದಂಥ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಒಂದೇ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಆಕೆ ಆವಾಗವಾಗ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ, ಏನಕ್ಕೆ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ, ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳದ್ಲಂತೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ವಾರ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಇದೆ, ಕಮ್ಯೂನ್. ಅವನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಭೋಜನ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆಕೆನೂ ಹೊಸಬಳು, ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸಿ. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ, ರೊಟ್ಟಿನ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಳು ಫಸ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ, ಅವನು ಹೇಳೋದಂತೆ, ನೀನು ತೊಗೊಂಡು ನನಗೂ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ, ಅದೇನಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಅವ್ರು ಸತ್ತು 2000 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. ನೀನು ಇವತ್ತು ಬರುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿದು ದೇಹ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿದು ರಕ್ತ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಚರ್ಚ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಲೆನೋವು, ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದ್ರಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕೆಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಬಂದ್ಲಂತೆ, ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟರಾಗ ಫಸ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನನ್ನ ದೇಹ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ದೇಹನೇ ಅರ್ಧಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ಅವಳು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸನ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ರಂತೆ, ತೊಗೊಂಡ್ರಂತೆ. ಇವಳು ಮಾತ್ರ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೊಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲಂತೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಹ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇವಳು ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಮನೆಗೆ ಬರೋವ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೈತಂತೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲಂತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂದು ಏನು ಹೇಳಲಿ, ಇದು ತೋರಿಸ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೇನು, ನನ್ನ ಜೀವನ ಏನು, ಆ ಥರ ಅವಳ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಪ್ಪಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ಲಂತ. ಏನು ಹಂಗೆ ಬೆಪ್ಪಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ಯಾ, ಕೈ ತೆಗಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ಕೈ ತುಂಬ ರಕ್ತ, ಒಂದು ಮಾಂಸದ ತುಂಡಿತ್ತಂತೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ. ಅವಳಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಎಲ್ಲಿ ಕುಯ್ಕೊಂತಪ್ಪ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ತುಂಡಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೀವದ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಆದಂಥ ದೇವರು, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ದೇವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟು. ಅವನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೀಸ್ನ ಇದೇ ದೇಹ ಅಂದದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಹ ಕಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರ, ಇರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರು ಅಂತ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಓಡೋದಂತೆ. ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವಾಗಲ್ದು, ಇದು ಯಾರ್ದು, ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಇದು ಸುಮಾರು ವಯಸ್ಸು 33 ಅಥವಾ 33 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಇದು ಈಗ ಬಂದಿರೋಂಥ, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ರಕ್ತ, ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ. ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಸೆವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಜ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಸಂತೋಷನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ದೇಹನೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಆತನು ಮನುಷ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದ, ದೇವರು ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು, 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದರು, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ. ಯಾರು 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿಲ್ಲ? ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ. ಹಾಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಒಂದು ಏನಾಯಿತು, ಈಗ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಂಬ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆತನು ಸಿಂಹಾಸನರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇನ್, ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ. ಹಾಗೆ ಇಬ್ರಿಯ 12:2 ಹೇಳ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ಪೂರೈಸುವವನು ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಓಟನ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಓಡೋಣ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ನಾವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಬ್ರಿಯ 12:2, ಹೀಬ್ರೂಸ್ 12:2 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಏನು ನೇಮಕ ಆಗಿದೆ ಆ ಓಟನ ಓಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆತನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿ ಆತನಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಓಡೋಣ. ಪ್ರಕಟಣೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ
ರೆವಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ವರ್ಸ್ 10. ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ. ಇಗೋ, ನೀವು ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಹಸುದು ಸಗಣಿನ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ತುರುಕಿ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆಸಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಗಣಿನ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನುಂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋದ್ರು ಹೆದರಿಕೊಂಡು. ಅಂದರೆ ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಯವನಸ್ಥ ಹುಡುಗರು ಕತ್ತಿ ಈಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೈಕ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಓಡೋದ್ರು, ಆದರೆ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು. ಇವ್ರನ್ನ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿದವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಾಯಬೇಕಾದರೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಜಯಮಾಲೆ ಕೊಡುವನು. ಆಮೇನ್, ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಬೋನು ನಂಬಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ನಡೀತದೆ, ಈ ಲೋಕ ಇರೋವರೆಗೂ ನಡೀತದೆ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅವರ ಕೃಪೆನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು, ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನಾಗಲಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಮುಂದೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವೇ. ಅದೇ ಅವರು ಇವರು ಶಿಷ್ಯರು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಸಾಯಿಸ್ರಿ ಹಂಗೆ ಸಾಯಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಭಯಂಕರವಾದ ನೋವುಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಉಪದ್ರವದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 40ರಿಂದ 43, ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ವರ್ಸ್ 40 to 43. ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅವರು ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರು ತಾವು ಆ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವಮಾನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಡಬಿಡದೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆಮೇನ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು, ಚಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ಕೋಳ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು ಎತ್ಕೊಡ್ದು ಅಂದರು, ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿರ್ತೀವಿ, ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಆಯ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಅವ್ರು ದೂರಕ್ಕೂ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಖ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ, ನಮಗೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೇಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಅದೇ ಒಂದು ಆಯುಧ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಉಸಿರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ತದೆ, ಅವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಉಪದ್ರವ ಕೊಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೋ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೋವು ಆದರೂ ಅದು ನನಗಾಯಿತು ಅಂತ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1ರಿಂದ 9 ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೌಲನು ಇನ್ನೂ ಕರ್ತನ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ರೌದ್ರನಾಗಿದ್ದು, ಆವಾಗ ಪೌಲ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪೌಲನು ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಮಯ ಅದು. ಅವ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಸ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿ ಬೀದಿಲಿ ಬೀಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಅವನೇನು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರ್ತನ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೌದ್ರನಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ. ಯಾರು? ಪೌಲ. ಬೇಕೆಂದು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜನರನ್ನ ಸಮ್ಮರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಗಂಡಸಾದರೂ ಹೆಂಗಸಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರುವಂತೆ ದಮಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಭಾಮಂದಿರದವರಿಗೆ ನೀನು ಕಾಗದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡವನೇ ಪೌಲ. ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಂದ ಅವನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. 3ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ದಮಸ್ಕದ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಸೌಲ. ಹಂಗೆ ಬರುವಾಗ ಪಕ್ಕನೆ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬಂತು, ಅವನ ಸುತ್ತಲೋದು ಮಿಂಚಿತು. ಅವನ ಜೊತೆ ಜನರಿದ್ರು.
ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಇವನಿರೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಅವನಿಗೊಂದು ವಾಣಿ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಸೌಲನೇ ಸೌಲನೇ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಎಂಬ ವಾಣಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೌಲನ್ನೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಲನ್, ಕರ್ತನೇ ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ನಾನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚುಚ್ಚೋವನು ನನ್ನ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ, ನಿಮಗೆ ಉಗ್ದವನು ನನಗೆ ಉಗ್ದಂಗೆ, ನಿಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸ್ತವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಅವನು ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗು ಎಂದರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಹಿಂಸೆ ಉಪದ್ರವ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿಂದಲೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟವನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ನಂಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಮಗೆ ಈಗ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೂ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯೇಸುನ ನಂಬ್ತೀವಿ. ಯೇಸು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೂ ಬಾಯಿಂದ ನಾವು ಬೈಯೋಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಉಪದ್ರವದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪವಾಸಗಳಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಉಪದ್ರವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಮಧ್ಯ, ನೆರೆಯವ್ರ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಮಗೊಂದು ಚುಚ್ಚು ಮಾತು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬೇಜಾರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರ ಪಾಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಡು ನಾವು ನಡೆಯೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಅವರು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಅದು ದೇವರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಹೋರಾಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ನಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಹೇಗಿರ್ತದೋ, ಇದು ಯಾವಾಗ ನಡೀತದೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನೂ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಮರೀಲೇಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇರೋಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಒರಿಸ್ಸಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಸೇರಿ ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಈ ಒಂದು 12-13 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆಗಳು ನಡೀತಲೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಮತ ವಿರೋಧಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ಆ್ಯಂಟಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಗರ್ ವಾಪಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಿದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇಲೇ ಅದು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಹೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಡೀರಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ, ಜಗಳ ಆಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಎದುರಿಸ್ರಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲು ಪ್ರೇಯರ್. ಅದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಈಗ ಕೈ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅವರ ಸಂತತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಈ ಸಭೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆತ್ಮದ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಅಪ್ಪ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ, ಉಪದ್ರವಗಳಿಗಾಗಿ, ಬೇರೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು, ಧೈರ್ಯ ಕೊಡು, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿಸು, ನಿನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ಈ ಬಂದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಈ ಸಭೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆ ಕಟ್ಟುವಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಯೆಶಾಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಂದಿರುವ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಂತೆ ಬೆಟ್ಟ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಸಕಲ ಜನಗಳು ಪ್ರವಾಹಗಳಂತೆ ಬರುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಆ ವಾಗ್ದಾನನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಜನರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಂದಂಥವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು. ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ನಿಮಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ನಡೆಸು ಅಪ್ಪ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ರಕ್ತವನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ, ಶರೀರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗುವಂತೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರ್ತಾನೇ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂದಂಥವರು ಹಾಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಅದ್ಭುತಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸು ತಂದೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ.